Со нас е тука и фудбалски клуб Академија од Лондон, Soccer Academy. So, thank you for having here in this tournament in Grozdanovski Linden Cup. How is the first impressions so far for the tournament? Thank you very much. It's a very good impression. It's a very big tournament. It's a very good team. You start today, it's a start team. It's very good. It's up Eagles from good the tournament. Okay. First impression about the tournament. Yeah. The teams, I played first match. The teams were played very good. I see the staff, everything is organized. The coaches, all the staff. I'm really impressed about this. I have just good words about how the tournament is going on right now. First time Soccer Academy from London. What means football academy Eagles? Yes. Can you explain a little more about academy? Yeah, I speak in Romanian. Please, Yeah, I give me for sure. translate. Yes. Mai multe informații despre Academia dumneavoastră. Okay, they speak in Romania, okay? It's a community academy in London, okay? Yeah. Academia a fost înființată în urmă cu 10 ani pentru comunitatea românească, prima și singura academie acreditată din UK, siglă cu lor nume. În decurs celor 10 ani au trecut peste 1200 de copii. În acest moment avem 8 grupe. Încercăm ca copiii români cu rădăcini latine, mentalitate și atitudine cu atitudine britanică și cu rădăcini latine să scoatem un mix de fotbalist cu calități extraordinare. Translate. This academy was created in 1st July 2014, 10 years academy here in London. The Eagles is appropriate. The academy was made for the kids who was born in England, but with the Romanian parents. Yeah. We have they have Romanian parents and English born in England mentality, English mentality and Romanian football. This is what we're trying to do here in London. And what is important for this kind of tournaments for the kids? What is the meaning, the crucial to improve, and what is the next steps after they grow up in the academy? Where academy will send these children? Care sunt următorii, ce e important turneul ăsta pentru copii și care sunt viitorilor pași în academie, dacă se trimiteți undeva pe parcurs. Ok. Scopul Academiei este de a crește copii cu rădăcini latine și cu mentalitate britanică pentru a demonstra că fotbaliștii români pot să reușească, având în vedere că sunt născuți în Marea Britanie, au această mentalitate, au un nivel de inteligență ridicat și încercăm pe cât posibil. Am avut primul jucător care a mers la Nice, în acest moment avem un jucător care este în prima ligă face parte din lotul primei ligi din România și pe viitor sperăm să avem cât mai mulți jucători. Our goal in our academy is to raise Romanian kids born in UK with mentality, and we got a player who played for Nice, went to Nice. Now he's playing in the first team in Romanian league. That's good improved, yes. Okay, I wish you a very best of luck and see you these days. I hope you going through to the finals. Îmi urează mult succes să ajungi până în final. Ok, thank you very much. Mulțumesc foarte mult și sperăm ca după prima bătălie pe care am pierdut-o să câștigăm celelalte 3 și să mergem mai departe în semifinale, să ajungem, încercăm să obținem ceva pe cât putem. Este o primă experiență pentru unii dintre copii, iar la anul invităm copii din Macedonia la Eagles Cup, 11 ani de activitate. So, we lost the first battle, but we want step by step to reach the semi-finals and the finals, and he wants to invite all the kids from North Macedonia, to invite them in the 11 years of Eagles Academy. Како ти е името и за која екипа играш? Името ми е Филип Копчев и игра за фудбален клуб Олимпија. Прв пат ли доаѓаш да играш турнир во Македонија? Не, Колку пати си бил до сега? един пат. Поубаво ти е кога играш против странски екипи или против бугарски? Против чуждестрански екип. Потешко ли е? Не, На која позиција играш? защитник. А шутираш некош пенали, слободни удари ти даваат? Не, дават ми фалове, но не толкова. Во која екипа од Бугарија би сакала еден ден да играш, а во која од странство? ЦСКА. А од странските? Реал Мадрид. Кој е ти омилен фудбалер?
Реал Мадрид. А фудбалист? Роналдо. Најпозитивната работа можда на овој турнир, вториот меѓународен Илинден куп од фудбалската школа Гроздановски е тоа што имаме македонски тим, можам да кажам слободно, од далечната Австралија, односно преку барата. Добре дојдовте, Рокдел, како се чувствувате? Со оглед дека сте тука од четвртокот, ако не се лажам. Да, фала. А сега дојдовме пред 2 дена, дојдовме преку Белград, малце во Нови Сад, неко пријателски утакмици. Сега дојдовме на Илинден куп. Фала Илинден куп, фала Владко што не покана. За нас Илинден куп беше атрактив, because ние сме Рокдел Илинден, са името ни значи многу. Токму така, Рокдел Илинден, меѓутоа ме интересира до сега организацијата, како ви се допаѓа со оглед дека доправа треба да го одиграте и првиот надпревар? До сега што видовме во овој куп, многу организирано, професионал и нема збор, баш топ. Која беше мотивацијата да се натерате од Австралија да дојдете Илинден, знам, влече Македонија, што беше пресудно? Сега слушај, ние доста кипи носиме Германија, Холандија, Белгија, ама сакавме баш во Балкан, малце има нешто друга атмосфера. Секако дека ќе разговараме пак, меѓутоа ќе ве прашам сега. Дали тоа ќе биде предизвик дека и следната година може да ви имаме како тим на истиот турнир? Можно е. Добро, вашите очекувања во поглед на овој турнир со дечињата кои ќе настапувате, бидејќи нели некојаш не е најважно да се победи, иако кога ќе се излезе на терен секој сака да победи. Слушај, не е све во резултатот, за нас е искуството, ама кога ќе влезеш на терен се знае, треба да идеш на победа. Ве поздравувам многу и ви посакувам многу среќа. Добро, фала ти. Фала Илинден куп. Илинден куп е една убава можност клубовите и децата да соработуваат, да се сретнат на фудбалски терен, меѓутоа и контакти за понатамо се воспостават. Да, реално на многу високо ниво. Јас сум прв пат оваа година на овој турнир. Тренерот Андреј више втор пат, има искуство. Ми кажа пофални зборови за претходната година. Оваа година све како лани што било. Така да и уште подобро. Така да се надевам, пазите. Се надевам и дека ќе прерасне у една добра традиција и дека секоја година ќе има добри екипи како што се Звезда, Андерлехт, Партизан и така натаму. И она што е добро дека утре овие клубови може да соработуваат и на многу поголемо ниво и овие деца може да се сретнат и во интернационалниот фудбал. Да, веќе воспоставивме контакти. Веќе воспоставивме контакти со одредени тренери, со клубовите, веќе имаме договорени, недоговорени али у најава турнири што не поканјеве вака индиректно во Бугарија, во други држави, така да се надевам дека ќе останеме во контакти. Све тоа плюс и за младите, плюс и за нас тренерите. Како што разговарав и со вашиот колега претходно, најпозитивната работа можда на овој турнир е што од далечната Австралија имаме клуб Рокдел Илинден во населбата Илинден, на Илинден куп 2024 и уште еднаш ќе ви кажам добре дојдовте. Фала што не имате. Се надевам дека ќе уживате, доправа треба да го играте првиот надпревар, кои се вашите очекувања вака почетни и што мислите до сега за организацијата со оглед дека веќе 2 дена сте тука во Македонија, во Скопје? Да ти кажам право, сум изненаден. 159 тимови од 48 земји, низ нашата Европа, низ светот, и ние од далечна Австралија. Не можам да ти објаснам како се осеќаме да дојдеме тука да играме во Илинден Кап. Да. Во Илинден и од нашата Рокдел Илинден. Многу големо гордост имаме. Која е мотивацијата да се дојде од далечната Австралија со оглед претходно ми кажа вашиот колега дека сте настапувале по Германија, сте оделе секаде низ Европа на турнири, нели секогаш е тоа предизвик да се надпреварувате со најдобрите тимови, меѓутоа посебно место веројатно има Македонија и што коцките се вклопуваат Илинден. Сигурно за нас калезбата од Владко да не покани тука од нашиот клуб, да бидеме тука во Илинден, во Македонија, во нашата Македонија, тоа е големо гордост. Големо гордост за нас. Се надевам дека нема да биде прв пат, дека ќе бидете задоволни, дека ќе стигнете што подалеку, дека
допрва почнува турнирот. Значи треба да дојде и сабота и недела, да има и затварање, додела на награди и дека тоа ќе биде дополнителна мотивација да ни дојдете и следната година да ве видиме тука. Слушај, од твоите усти до на Господ ушите. Слушај што ти велам. Прво, како што рековме за организацијата, види, ова е фантастично. Господ не врди, не остаje на убав ден. Терената е фантастично. Условите, спонсориве. Така е. Луѓево. Да, има фантастично. многу насмеани лица, позитивна енергија, дружбата. Деца, сегде, фантастично. Добро, ви посакувам се најдобро и се надевам дека тука ќе се видиме и повторно ќе разговараме. Сигурно, повелете во секој момент. Добро дојдовте во Скопје, во Македонија на Илинден куп. Убава прилика да се игра фудбал, меѓутоа и да се дружат помеѓу себе и децата, и тренерите, и клубовите. Да, хвала на добродошлици. Pre svega to što ste drugo rekli, prilika da se druže, da uživaju, da upoznaju nove kulture, novi grad i za to i koristimo ovu priliku. Što se fudbala tiče, bili smo već i prošle godine, sve super organizovano, tereni su još kvalitetniji nego prošle godine, možemo budemo samo zadovoljni. Која е главната порака и до родителите, и до децата, меѓутоа и до младите тренери кога се работи за млади фудбалери? Samo polako, ima još 7 godina do prvog tima, ulazi se u nestrpljenje, u nervozu, tome nema mesta, ovo su mala deca, mogu da budu fudbaleri, mogu da ne igraju fudbal sledeće godine, to je negde slična verovatnoća, tako da svaki turnir, svaki trening, svaka utakmica, sve je u službi samo njihovog napretka, a to da li će uvek da osvoje pobede, da li će uvek da budu najbolje, daju golove, je manje bitno. Твоето име и која позиција играш? Ja se zovem Lazar Mandić i igram desnog beka i desno krilo. Што ти лежи побаво, десен бек или десно крило? Pa sve jedno mi. А ако те стават на штопер, ќе играш ли? Pa mogu da igram, ali mi odgovara desna strana. Дали така бираш и омилени играчи? Од сегашните играчи на Партизан, кој ти е омилен? Pa Zubairu. Зубира што дојде од УБ? Da. А од поранешните? Или немаш? А ако Црвена звезда ти понуди договор, дали би отишол во Црвена звезда? Ne, nikako. Тоа е прав одговор и тоа е прав човек што си го сага клубот. Со нас е најпозитивната екипа од минатата сезона на Илинден куп. Тој примат го задржуваат и оваа сезона, бидејќи се најнасмеаните, најсрекните, меѓутоа и најраспеаните. А зошто е тоа така, ќе ви каже мојот колега Никац. Да, јас слушам дека ова е екипа која што знае една многу добра песна за една љубов и јас година дена чекам пак да ја слушнам песната. Момци, идеме! Ti si moja prva ljubav i jedinstvena. Dođam na mladost tebe da ti zapevam. Sve kakvi momenti zajedno pominav me. Ti vinata za tebe žive. Ale, 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 o. Severo te vodi, samo ti da nadeš gol. Ale, 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 o. Strumica da slavi povtorno. Браво, момци! Уште една! Prva ljubav i jedinstvena. Dođam na mladost tebe da ti zapevam. Sve kakvi momenti zajedno pominav me. I vinata za tebe žive. Ale, 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 o. Severo te vodi, samo ti da dadeš gol. Ale, 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 o. Strumica da slavi povtorno. Така се сака фудбалот, тоа е таа најфер екипа. Браво, момци!